See, we know that there are many differences between final dividend and interim dividend. Final dividends are given or declared at the end of the financial year and after ascertaining the financial result of that year, and interim dividend is declared in the middle of the year before ascertaining the financial results of that year. So there are certain conditions which are common for both final dividend and interim dividend. In this video, let us discuss, so what are the conditions which are common for final dividend and interim dividend. First one, deposit of amount in special account. So here, after the declaration of the dividend, if the board of directors, if they take the decision to declare the dividend, then the company should make the proper arrangement for the deposit of the total dividend amount in a special account which is opened in a scheduled bank. Payment within 30 days of declaration of dividend. So within 30 days of declaration of dividend is to be paid to the shareholders. Then transfer of unpaid dividend to unpaid dividend account. So within 7 days after the expiry of 30 days of the declaration of dividend, unpaid dividend amount must be transferred to a special account called unpaid dividend account. It is common both for final dividend and interim dividend. Next, transfer of amount lying in unpaid dividend account to investors education and protection fund after 7 years. Here, if the dividend amount, if it is not unpaid to the shareholders, then it will be transferred to unpaid dividend account. If the amount lying in the unpaid dividend account, if it is not claimed by the shareholders, then after 7 years, the amount lying in the unpaid dividend account can be transferred to investor education and protection fund. Then penalty for non-payment of dividend. If the directors, if they fail to pay the dividend in the prescribed time, then every director will be held responsible. So here he will be punishable with the imprisonment for the period of 2 years, and he may be penalized with a fine of ₹1,000 for every day of default. Then interest for late payment. Here the even company is also held responsible. If the company fails to pay the dividend in time, then a simple rate of interest should be paid to the shareholders at the rate of 18% per annum. ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಏನು 30 ದಿನಗಳ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಈ 7 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಆ ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವನ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೇಮೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ 7 ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18% ಶೇಕಡಾದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ
ಏನು ಕಂಪನಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಈಗ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು? ಹೂ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್? Persons who are the members as on the date of AGM are eligible to receive dividend. ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಈಗ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದವನ ರೋಲ್ ಏನು, ಅವನ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. ಈ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ದ books, he should make the proper entries relating to the transfer of shares. If he has received any application for the transfer of shares, then he should make the proper entries in the books. ಆ ಕ್ಲೋಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. And the dividend list should state the name of the shareholder, their address, the total number of shares held by them, and the total amount of dividend payable to them. Then preparation of dividend notice and warrant. Dividend notice and warrant must be prepared, and it should be sent to the shareholders, respective shareholders, within 30 days of declaration of dividend, and it must be dispatched to the registered address of the shareholders, and it should be sent through the registered post. Then opening of special account to transfer dividend amount. So after the declaration of the dividend by the board of directors, company secretary should make the proper arrangement for opening of a special account with the scheduled bank, and he should make the proper arrangement for the transfer of the total amount declared as dividend to the special account. Then classification of mandates. Here if the shareholders, if they sent any request letters to the company stating that the amount of dividend to be transferred to their bank account directly, in such case, if such mandates, if it is received, then the company secretary, he should make the proper classification of the mandates according to the types of banks. Then publication of dividend declaration in the newspaper. If there are any dividend warrants, in such case, if the warrants are issued to the shareholders, then the intimation of the dividend declaration should be given in the newspaper. Then transfer of unclaimed dividend amount to unpaid dividend account. So within 5 days after expiry of the 30 days of declaration of dividend, the unclaimed dividend should be transferred to a special account called unpaid dividend account. Then transfer of amount lying in unpaid dividend account to investors, education and protection fund. Company secretary should make the proper arrangement for the transfer of the amount which are lying in the unpaid dividend account. If the amount, if it is not claimed out of unpaid dividend account, then that amount should be transferred to investors, education and protection fund after 7 years. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದವನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನೇನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಆ ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಅವನು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಹೆಸರು, ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅವರ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ, ಅವರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ 5 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಂದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಮಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟನ್ನು ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ವಾರಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಶೇರ್ ವಾರಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಅದರ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾರಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆ ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಪೇಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅನ್ಪೇಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟು 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.